Hexagonal prism is resting on one of its base edges on the HP. Okay, external prism is resting on one of its base edges on the HP with the axis inclined 35 degree to HP. Okay, that's the question. So first we have to find the simple position of the object. Okay, how to find the simple position? How will you find the simple position? If an object is inclined to HP, if the axis is inclined to HP, you have to make it perpendicular to HP, and that will be the simple position of the object. Okay. So, in your case, prism, external prism is resting on its base edge with axis inclined to HP. So, since axis is inclined to HP, simple position will be axis perpendicular to HP, and in this position, you have to draw the view in which you can see the true shape of end face. You can see the true shape of end face. Okay, so we can see the true shape in the top view only. So you have to start with the top view. So top view you can see the hexagon, and while drawing the hexagon in the top view, draw the edge on extreme right end, which is perpendicular to the XY line. Okay, so resting on edge of the condition one right extremely you have to draw the edge perpendicular to XY line like this. Okay, resting on corner on condition you have to uh, make the corner at extreme position. Okay, in that case, you have to start with the edge, drawing it parallel to the XY line. Okay, so it will start here. Then after that, you can project the front view from this top view. Now name it top faces A B C D E F and base P Q R S T U. P Q R S T U. And front view നമുക്ക് visible ആയുള്ള corners ഏതൊക്കെ ആയിരിക്കും? The front view, top corners A dash, B dash, and C dash will be visible, and base corners P dash, Q dash, and R dash will be visible. So, ഈ visible corners നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും? അത് ഞാനൊരു ഷോർട്ട് എളുപ്പത്തിലുള്ള ഒരു മെത്തേഡ് പറഞ്ഞായിരുന്നു. And then the corners which is away from the XY line in the top view. Okay, in the top view, the points which are away from the XY line. So, line these are the points which are away from XY line. So these all points will be visible in the front view. So A visible, B visible, C visible. So I can mark A, B, and C as visible corners. But these corners are are in the top faces. Okay. So P, Q are visible. So project these points to the base. Okay, then you can mark P dash, Q dash, and R dash. And invisible corners. Invisible corners in the top face D, E, and F are invisible corners. So the mark bracket mark here. A backlight on F. So F dash is in the bracket of A. B direct behind it on E. So E dash, B dash the bracket light mark here. Then C near backlight D. So D dash is in the bracket of C. Okay. Now base corners visible invisible base corners P, Q are visible. Next S, T, and U. These corners will be invisible. Okay. And in the second portion, that is the actual portion. Okay. Axis inclined to HPM. So axis you can't see the axis, you can't mark the axis because x front line ഒരു edge വരുന്നുണ്ട്. So നമുക്ക് axis ഈ ഒരു ലൈൻ ആയിട്ട് തന്നെ assume ചെയ്യാം. Okay, ഈ ഒരു ലൈൻ തന്നെ x ആയിട്ട് നമുക്ക് assume ചെയ്യാം. Okay, so 35 degree you have to make this axis 35 degree inclined to the HP. Okay, in the front view 35 degree inclined to the XY line ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യണം. So axis 35 degree inclined ആകും, അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ കോർണേഴ്സും ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും. Okay, so axis in എപ്പോഴും perpendicular ആയിരിക്കും base ഉണ്ടാവും. Okay, അതറിയാലോ, base will be always perpendicular to the axis for right objects, right solids. Okay, so next നിങ്ങൾ വരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത്
base should be perpendicular to this axis. At the same time, one corner should touch the XY line. Okay, in the front view, a corner actually that's an edge RS. That RS should be on the XY line because there's a condition that prism is resting on one of its base edge on the HP. അങ്ങനെ ഒരു condition ഉണ്ട്. Okay, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് corner ഈ ഒരു പോയിന്റ് XY ലൈനിൽ ടച്ച് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത്. സോ ഈ ആക്സിന് ഡിസ്റ്റൻസ് ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ് മെഷർ ചെയ്യുക, സെയിം ഡിസ്റ്റൻസ് തന്നെ ഇവിടെ വേണം. ഓക്കെ, അതും ഇതിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് സ്കെയിലോ സെറ്റ് സ്കോറോ പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് ഈ ഒരു പോർഷൻ മാർക്ക് ചെയ്ത് ബാക്കി മുകളിലേക്ക് പോയിരിക്കാം. ഓക്കെ, ഇതിന് ബാക്കി ഇത് വെച്ച് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം, ഇങ്ങനെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം. ബട്ട് ഇതിനെക്കാളും കുറച്ചുകൂടെ കൺവീനിയന്റ് ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡ്, ഇത് ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള ഏതൊരു ഒബ്ജക്റ്റിനും ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മെത്തേഡാണ് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ, ഏത് ഒബ്ജക്റ്റ് ആയിക്കോട്ടെ. ബട്ട് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് പ്രിസംസ് ആൻഡ് സിലിണ്ടേഴ്സ് നമുക്ക് വേറൊരു മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യാം, കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പമായിട്ടുള്ള മെത്തേഡ്. ഓക്കെ, if this is 35 degree, this will be also 35 degree. അല്ലേ, ആക്സിന് പാരലൽ ആയിട്ടാണ് എഡ്ജ് ഉള്ളത്, ലോങ്ങർ എഡ്ജ് ഉള്ളത്. സോ ആക്സിസ് 35 ഡിഗ്രി ഇൻക്ലൈൻഡ് ആണെങ്കിൽ ഈ ലോങ്ങർ എഡ്ജ് 35 ഡിഗ്രി ഇൻക്ലൈൻഡ് ആയിരിക്കും. സോ we can start with this edge, okay, by marking the point R here on XY line. R XY line mark ചെയ്തിട്ട് 35 ഡിഗ്രിയിൽ this longer edge we can represent. Okay, so ഞാൻ അതുപോലെ വരക്കാം. First mark the point R on the XY line. So R1 dash and S1 dash. Second position വരുന്ന സമയത്ത് എല്ലാ പോയിന്റ്സിനും സഫിക്സ് 1 ഇടാം. സോ ഫ്രണ്ട് വ്യൂലെ എല്ലാ പോയിന്റ്സും A1 dash B1 dash C1 dash അതുപോലെ വരും, and P1 dash Q1 dash R1 dash like that. So I have marked R1 dash here. Now measure protractor point place ചെയ്യാം, 35 degree angle measure ചെയ്യാം. 35 degree angle this edge, ഇതിന്റെ ലെങ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുണ്ട് 50 അല്ലേ. സോ ആ ലെങ്ത്തിൽ draw the longer edge. Okay, so ഇത് 35 degree angle ആണ് വരച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അത് പിന്നെ ബേസ് ചെയ്ത് ബാക്കി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യും. സോ ഈ ഒരു ലൈന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിരിക്കും ഈ ബേസ് വരുന്നത്. സോ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ വരണം. സെയിം ഇതേ ലെങ്ത് മെഷർ ചെയ്ത് പോയിന്റ് ക്യൂ നോക്കണം. പി ഓൾറെഡി നമുക്ക് ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യാം, P1 dash and U1 dash. Q and T ഈ സെയിം ഡിസ്റ്റൻസ് മെഷർ ചെയ്ത് Q and T മാർക്ക് ചെയ്യാം, Q1 dash and T1 dash. Okay, now similarly other half phase points A1 dash, F1 dash, then B1 dash and E1 dash, C1 dash and D1 dash. Okay, also draw the middle edge. Front view എങ്ങനെയാണുള്ളത് സെയിം അതുപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കും റീഡ്രോ ചെയ്യുന്ന കേസുള്ളത്. ബട്ട് ഓറിയന്റേഷൻ വിൽ ബി ചേഞ്ച്. ഫ്രണ്ട് വ്യൂവിന്റെ ഓറിയന്റേഷൻ മാത്രം ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും, അതിന്റെ ഷേപ്പും സൈസും എല്ലാം എക്സാക്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, okay, now listen carefully how to draw the top view. At this position, how to draw the top view. ഈ എല്ലാ കോർണേഴ്സും ഈ ഫ്രണ്ട് വ്യൂവിലെ സെക്കൻഡ് പൊസിഷനിലെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂവിലെ എല്ലാ കോർണേഴ്സിനും നേരെ ഡൗൺവേർഡ്സ് ഓരോ ലൈൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ലൈക്ക് ദിസ്. എത്ര കോർണേഴ്സ് ഉണ്ടോ അത്രയും കോർണേഴ്സിന് നേരെ ഡൗൺവേർഡ്സിൽ ലൈൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം. It should be thin, continuous thin line. Okay, and from the top view of each corners, project line toward the right. Okay, ഇവിടെ നിന്നുള്ള റൈറ്റ് സൈഡിലേക്കും ലൈൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം. സോ ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാവും, A and C will be coming on the same line. Okay, A and C. F and D will be on same line. Okay, next E. Okay,
ഇവിടെ എന്താ ചെയ്തത്? ഫ്രണ്ട് വീല് സെക്കൻഡ് പൊസിഷനിലെ ഫ്രണ്ട് വീൽ എല്ലാ പോയിന്റ്സും താഴേക്ക് ലൈൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും. അതുപോലെ ഇനിഷ്യൽ പൊസിഷനിലെ ടോപ്പ് വീൽ എല്ലാ പോയിന്റ്സും റൈറ്റ് സൈഡിലേക്കും ലൈൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, നൗ to get the top view of each corners in the shifted position or actual position, നോക്കുക എ പോയിന്റ് എ എന്ന് റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് പോയിട്ട് കഴിഞ്ഞു, A1 ഡാഷിന് താഴേക്ക് പോയിട്ട് കഴിഞ്ഞു മീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എവിടെ നോക്കുക. ദിസ് വിൽ ബി ദ പൊസിഷൻ ഓഫ് A1. ഓക്കെ, എ ഇൻ ദ സെക്കൻഡ് പൊസിഷൻ ഓർ ഇൻ ദ ആക്ച്വൽ പൊസിഷൻ. എന്താ ചെയ്ത് മനസ്സിലായല്ലോ? എ എന്ന് വന്ന ലൈനും A1 ഡാഷ് എന്ന് വന്ന ലൈനും മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് മാർക്ക് ചെയ്തു. ദാറ്റ് വിൽ ബി ദ ലൊക്കേഷൻ ഓഫ് A1. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇതുപോലെ A1 ഡാഷിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് A1 കാണണം, B1 കാണണം, C1, D1 ഇങ്ങനെയെല്ലാം കാണണം. ഓക്കെ, ഇവിടെ എല്ലാം ഫ്രണ്ട് വീന്റെ പോയിന്റ്സിൽ കിട്ടുക. സോ അതുപോലെ ടോപ്പിൽ എല്ലാ കോർണേഴ്സും മാർക്ക് ചെയ്യണം. സോ അതിനുള്ള മെത്തേഡാണ് പറഞ്ഞത്. സോ നെക്സ്റ്റ് ബി ഫ്രം ബി ഈ ഒരു ലൈന് പോയിട്ടുണ്ട്, അതും B1 ഡാഷിന് പോയിട്ടുള്ള ലൈൻ, ഇത് രണ്ടും മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ലൊക്കേഷൻ നോക്കുക. ദാറ്റ് വിൽ ബി P1. സിമിലർലി C ആൻഡ് C1 ഡാഷ് മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് നോക്കുക, C1. Then D and D1 dash മീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ലൊക്കേഷനിലാണ്. സോ D1. E and E1 dash മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് മാർക്ക് ചെയ്തു, E1. F and F1 dash മീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മാർക്ക് ചെയ്തു, F1. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ടോപ്പ് ഫേസിലെ കോർണേഴ്സ് ആയി. നെക്സ്റ്റ് ഇനി ബേസ് കോർണേഴ്സ് നോക്കാം. ബേസ് കോർണേഴ്സ് PQRSTU. പി എന്ന് റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് പോയിട്ട് ലൈനും P1 ഡാഷിന് താഴേക്ക് വന്ന ലൈനും. So mark P1. Q and Q1 dash meet ചെയ്യുന്നത് Q1. R and R1 dash meet ചെയ്യുന്നത് R1. S and S1 dash meet ചെയ്യുന്നത് S1. T and T1 dash meet ചെയ്യുന്നത് T1. U and U1 dash meet ചെയ്യുന്നത് U1. So ഈ നെയിമിങ്ങിൽ വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, റീപ്ലേസ് ചെയ്ത പൊസിഷനിലും ഈ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്ത പോയിന്റ്സിന് ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടാണ് കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ കിട്ടുന്ന പോയിന്റ്സ് നെയിം ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും. സോ യു ഹാവ് ടു മാർക്ക് ഇറ്റ് കെയർഫുള്ളി. സോ ഹെക്സഗണിന്റെ കോർണേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ടോട്ടൽ 12 കോർണേഴ്സ് വിൽ ബി ദർ ഫോർ എൻ ഹെക്സഗണൽ പ്രിസം അല്ലെ. 12 കോർണേഴ്സ് ഉണ്ടാവും. സോ ആ 12 കോർണേഴ്സ് നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. നൗ ഹൗ ടു ജോയിൻ ദീസ് കോർണേഴ്സ്. ഓക്കെ, ഈ കോർണേഴ്സ് എങ്ങനെ ജോയിൻ ചെയ്യാമെന്ന് നെക്സ്റ്റ് നോക്കാം. ആറല്ലേ, R1 dash S1 dash. Okay, now what you have to do is draw a boundary line using the extreme points. Extreme points join ചെയ്തിട്ട് ഒരു ബൗണ്ടറി വരയ്ക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആ ബൗണ്ടറി വരച്ചാൽ ബാക്കി എല്ലാ പോയിന്റ്സും ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലായിട്ട് വരണം. സോ എങ്ങനെയാണ് വരയ്ക്കുന്നത് നോക്കുക. സോ ഇവിടെ നിന്ന് യു നിന്ന് പിയിലേക്ക് വരച്ചു, പിന്ന് ക്യൂയിലേക്ക് വരച്ചു. അത് എക്സ്ട്രീം ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ ജോയിൻ ചെയ്യാം സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ വെച്ചിട്ട്. Okay, now boundary is complete. ബൗണ്ടറി ഉള്ള എല്ലാ പോയിന്റ്സ് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ലൈൻ ഇതിലെല്ലാം തിക്ക് ആയിട്ട് തന്നെ വയ്ക്കണം. ബിക്കോസ് ഓൾ ദ എഡ്ജസ് വിൽ ബി വിസിബിൾ ഇൻ ദ ടോപ്പ് വ്യൂ. ഓക്കെ, ഓൾ ദ എഡ്ജസ് ഇൻ ദ ബൗണ്ടറി വിൽ ബി വിസിബിൾ ഇൻ ദ ടോപ്പ് വ്യൂ. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ബൗണ്ടറി കംപ്ലീറ്റ് തിക്കായിട്ട് വരയ്ക്കുക. അതിനുശേഷം ഈ ഒരു പ്രൊസീജിയർ തന്നെ നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യണം. ഫസ്റ്റ് യു ഹാവ് ടു ലൊക്കേറ്റ് ദ പോയിന്റ്സ്, ദെൻ ഡ്രോ ദ ബൗണ്ടറി joining the extreme points, okay, using continuous thick line. Next question is, next നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, now you are looking from the top അല്ലെ, ടോപ്പിലാണ് വ്യൂ ചെയ്യുന്നത്. ടോപ്പിൽ വ്യൂ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എൻഡ് ഫേസസിൽ ഏതായിരിക്കും വിസിബിൾ എന്നുള്ളത് ക്യാൻ യു ഐഡന്റിഫൈ? ഇതുപോലുള്ള ഒരു പൊസിഷൻ ആവും. ഇത് നമ്മൾ കുറച്ചൊന്ന് ടിൽറ്റ് ചെയ്ത് ഇതുപോലെയാക്കി. ഓക്കെ, ഇതാണ് ആക്ച്വൽ പൊസിഷൻ. ഈ പൊസിഷൻ നമ്മൾ ടോപ്പ് നോക്കുകയാണ്. ഈ വ്യൂവിൽ രണ്ട് എൻഡ് ഫേസിൽ ഏതായിരിക്കും വിസിബിൾ? ഏതായിരിക്കും വിസിബിൾ? പ്ലീസ് കമന്റ്. ടിൽറ്റഡ് പൊസിഷനിൽ ഈ ഒരു പൊസിഷനിൽ ടോപ്പ് ഒന്ന് വ്യൂ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്
രണ്ട് എൻഡ് ഫേസസിൽ ഏതായിരിക്കും വിസിബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞത്? ബേസ് ആയിരിക്കോ ടോപ്പ് ഫേസ് ആയിരിക്കോ വിസിബിൾ? അല്ല, രണ്ടും വിസിബിൾ ആയിരിക്കോ? ഓക്കെ, ഫാത്തിമത്ത് സാന ടോപ്പ് ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നു. ബാക്കിയുള്ളവരോ? അനസ് റോഷൻ ടോപ്പ്, അനശ്വർ അശ്വന്ത് ടോപ്പ് വ്യൂ, ടോപ്പ് ഫേസ്. ഓക്കെ ഓക്കെ, ടോപ്പ് ഫേസ് ആയിരിക്കും വിസിബിൾ. കാരണം എന്താ, നമ്മൾ ടോപ്പ് എന്നല്ലേ ഇവിടുന്നല്ലേ വ്യൂ ചെയ്യുന്നത്, ഈ ഒരു ഡയറക്ഷനിലാണ് വ്യൂ ചെയ്യുന്നത്. സോ നമുക്ക് നിയർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഈ ഫേസ് ആണ്. സോ വി ക്യാൻ സി ദ ടോപ്പ് ഫേസ്. ബേസ് വിസിബിൾ ആയിരിക്കില്ല, ബേസ് കാണാൻ പറ്റില്ല. ഇവിടെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ബേസ് കാണാൻ പറ്റില്ല. ഓക്കെ, സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നെക്സ്റ്റ് യു ഹാവ് ടു ജോയിൻ ഓൾ എഡ്ജസ് ഓഫ് ദ ടോപ്പ് ഫേസ്. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ടോപ്പ് വ്യൂവിൽ ടോപ്പ് ഫേസ് വിസിബിൾ ആണെന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലായി. സോ വാട്ട് ഈസ് ദ നെയിം ഓഫ് ടോപ്പ് ഫേസ്? എ ബി സി ഡി ഇ എഫ്, അതാണ് ടോപ്പ് ഫേസ് നെയിം. സോ എ ബി സി ഡി ഇ എഫിലെ എല്ലാ എഡ്ജസും ജോയിൻ ചെയ്യണം. സോ അതിൽ ഓൾറെഡി ബി സി സി ഡി ആൻഡ് ഇ ഡി ഇവിടെ ജോയിൻ ആയിട്ടുണ്ട്. ദാറ്റ്സ് കമ്മിങ് ഇൻ ദ ബൗണ്ടറി. സോ അത് ഓൾറെഡി ടിക്ക് ആയിട്ട് വരച്ചിട്ടുണ്ട്. ഫോർ റിമൈനിങ് എഡ്ജസ് എ ബി എ എഫ് ആൻഡ് എഫ് ഇ അത് തിക്കായിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഇതെല്ലാം വിസിബിൾ ആയിരിക്കും ടോപ്പിൽ, അതുകൊണ്ടാണ് തിക്കായിട്ട് തന്നെ മാർക്ക് ചെയ്തത്. ബേസ് വിസിബിൾ ആയിരിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. ബേസിലെ എഡ്ജസ് ബേസ് ഈ ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് വിസിബിൾ ആയിരിക്കില്ല ടോപ്പിൽ. ഈ ഒരു പൊസിഷൻ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ബേസ് വിസിബിൾ ആയിരിക്കില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ബേസിലെ റിമൈനിങ് എഡ്ജസ് പറയാൻ കാരണം ബൗണ്ടറിയിൽ ഓൾറെഡി 3 എഡ്ജ് വന്നിട്ടുണ്ട്. യു ടി, യു പി, പി ക്യു. ഇത് ബേസ് എഡ്ജസ് ആണ്, അത് ഓൾറെഡി വന്നിട്ടുണ്ട്. ബട്ട് അത് ബൗണ്ടറിയിൽ ആയത് കാരണം നമുക്ക് ടോപ്പ് വ്യൂവിൽ കാണുന്ന സമയത്ത് ഈ ഇത്രയും പോർഷൻ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും കേട്ടോ. ചെറിയൊരു പോർഷൻ ടോപ്പിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഈ ബേസ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റുമെന്നാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ബേസ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റില്ല, അതിൽ 2-3 എഡ്ജസ് വിസിബിൾ ആയിരിക്കും ഇൻ ദ ടോപ്പിൽ. ആ ടോപ്പിൽ ആ വിസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള എഡ്ജസ് ആണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ബൗണ്ടറിയിലൂടെ മാർക്ക് ചെയ്തത്. റിമൈനിങ് എഡ്ജസ് വിൽ നോട്ട് ബി വിസിബിൾ. സോ യു ഹാവ് ടു join it using dash line. ഡാഷ് ലൈൻ വെച്ചിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഡാഷ്ഡ് ലൈൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, വിസിബിൾ അല്ലാത്തതുകൊണ്ട്. നൗ base edges and top face edges are complete. Now you have to join the longer edges. Longer edges കൂടി ഏതൊക്കെയാണ് വരുന്നത്? which are the longer edges? AP, BQ, CR, ബിഹൈൻഡ് വരുന്നത് DS, പിന്നെ ET ആൻഡ് FU. ഇതാണ് വെർട്ടിക്കൽ എഡ്ജസ്. സോ ഇതിൽ ഓൾറെഡി TE ആൻഡ് QB മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഇസ് കമ്മിങ് ഇൻ ദ ബൗണ്ടറി. അത് തിക്കായിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി വിസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ലോങ്ങർ എഡ്ജസ് ഏതൊക്കെയായിരിക്കും അത് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ നോക്കാം. P ആൻഡ് A വിസിബിൾ ആണ്. സോ PA വിൽ ബി വിസിബിൾ. U വിസിബിൾ ആണ്, F വിസിബിൾ ആണ്. സോ FU വിൽ ബി വിസിബിൾ. ഓക്കെ, അതിന് മുമ്പായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ആറും എസും വിസിബിൾ അല്ല. കോർണേഴ്സ് എസ് ആൻഡ് ആർ നോട്ട് വിസിബിൾ. നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഡാഷ് ലൈനാണ് വരുന്നത്. സോ എസ് എന്ന് പോകുന്ന ലോങ്ങർ എഡ്ജും വിസിബിൾ ആയിരിക്കില്ല. അങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. എസും ആറും വിസിബിൾ അല്ല. സോ എസ് എന്നും ആറിനും വരുന്ന ലോങ്ങർ എഡ്ജസ്, എസ് എന്ന് വരുന്ന ലോങ്ങർ എഡ്ജ് എസ് ഡിയും ആറിന് വരുന്നത് RC ആണ്. സോ അത് വിസിബിൾ ആയിരിക്കില്ല. അത് നിങ്ങൾക്ക് ഡാഷ്ഡ് ആയിട്ട് തന്നെ മാർക്ക് ചെയ്യാം. ആറിന് വരുന്നത് ഓക്കെ. ഞാനിവിടെ ആറിന് വരുന്ന എഡ്ജ് ഇവിടുന്ന് ഇതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഡാഷ്ഡ് ആയിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ. ബിക്കോസ് ഈ ഒരു എഡ്ജിന്റെ താഴെയായിട്ടാണ് RC വരിക. ഈ ഒരു പോർഷനിൽ PA എന്ന് പറഞ്ഞ എഡ്ജിന് താഴെയായിട്ടാണ് RC വരിക. സോ ഇവിടെ പ്രിഫറൻസ് കൂടുതൽ വിസിബിൾ എഡ്ജ് ആയിട്ടുള്ള PA ക്കാണ്. സോ അത് കണ്ടിന്യൂസ് തിക്കായിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യണം. മറ്റേതിന്റെ അടിയിലൂടെ പോകുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് അസ്യൂം ചെയ്യാം. അപ്പൊ അത് ബാക്കിയുള്ള പോർഷൻ മാത്രം ഡാഷ്ഡ് ആക്കുക. സിമിലർലി UF വിസിബിൾ ആണ്, അപ്പൊ അത് തിക്കായിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യുക. അതിന്റെ അടിയിലൂടെ പോകുന്ന SD അത് ഡാഷ് ലൈൻ ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതിനൊക്കെ പ്രിഫറൻസ് ഈ തിക്ക് ലൈൻ ആണ്. ഇതാണ് വിസിബിൾ ആയിട്ട് വരുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അത് തിക്കായിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യുക. ബാക്കിയുള്ള പോർഷൻ ഡാഷ് ലൈൻ മാർക്ക് ചെയ്താൽ മതി. സോ ദിസ് ഈസ് ഹൗ ടു ഡ്രോ ദ projection of an object which is inclined to HP and parallel to VP. Okay, clear ആണോ? Hello.
Okay. What about others? Clear ആണ്. ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്ക് അത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലേ? ഞാൻ അടുത്ത പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് പോട്ടെ, നമുക്ക് ടൈം കളയാനില്ല. ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യില്ലേ നിങ്ങൾ വരച്ചിട്ട്? Shall we go to next problem? അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം ചെയ്തോ, ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തോ. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് പ്രോബ്ലം ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തോ, അതിനുശേഷം നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഇത് പെട്ടെന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതുവരെ ഈ ഒരു പൊസിഷൻ വരെ നിങ്ങൾ ചെയ്തതാണ്. സോ ആക്ച്വലി നിങ്ങൾക്ക് ഒരു 10 minutes വേണ്ടു ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. സോ ഐ വിൽ ഗിവ് യു 10 minutes ഓൺലി. ഓക്കെ, 10 minutes ടു കംപ്ലീറ്റ് ദ ലാസ്റ്റ് വീക്ക്. അപ്പൊ ഈ ഒരു പൊസിഷനിൽ എല്ലാ പോയിന്റ്സും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യുക. അതിൻ്റെ അകത്ത് താഴേക്ക് ലൈൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക. ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിൽ നിന്ന് റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് ലൈൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക. അതിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ടോപ്പിലുള്ള പോയിന്റ്സ് മാർക്ക് ചെയ്യുക. ബൗണ്ടറി വരയ്ക്കുക. ഓക്കെ, എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക, ക്ലിയർ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, പെട്ടെന്നാവട്ടെ. ഇവിടെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇതില് ഈ സെക്കൻഡ് പോസ്റ്റിലെ മാറ്റി വരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത് 90 ഡിഗ്രി ആവാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ. ഞാനിവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ വരച്ച ലൈനിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് തന്നെ ഈ ലൈൻ വരണം. അതങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ആക്കാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ ഒരു സെറ്റ് സ്ക്വയർ വെച്ചിട്ട് വരക്കാം. ഓക്കെ, അല്ലാതെ ഈ വരച്ച ലൈന് ഇതുപോലെ ഒന്നും വരാൻ പാടില്ല കേട്ടോ. ഞാൻ പല ആൾക്കാരും വരച്ച് കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ്. ഇങ്ങനെ വരാൻ പാടില്ല. ഈ ലൈനിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് തന്നെ ബേസ് വരണം. ഓക്കെ, ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇതെല്ലാവരും ഇന്ന് തന്നെ എനിക്ക് ഫോട്ടോ അയച്ചു തരണം കേട്ടോ, ഈ പ്രോബ്ലത്തിന്റെ സ്ക്രീൻഷോട്ട്. ഇതുവരെ എനിക്ക് അയച്ചു തരാത്ത ആൾക്കാരാക്കിയ ഫോട്ടോ ഞാൻ കുറച്ചുപേരെ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇന്ന് എനിക്ക് എല്ലാവരും ചെയ്ത് പ്രോബ്ലം ഈ പ്രോബ്ലം ഫോട്ടോ എടുത്ത് അയച്ചു തരണം കേട്ടോ.
ഇതിൽ ഡയമെൻഷൻസ് മാർക്ക് ചെയ്യാൻ വളരെ കുറച്ചുണ്ടാവും കേട്ടോ. സോളിഡ്സിന്റെ കേസിൽ ഒരു ബേസ് എഡ്ജും അതുപോലെ ഹൈറ്റും ഇത് മാത്രമേ മാർക്ക് ചെയ്യാനുണ്ടാവുള്ളൂ. ദെൻ ആംഗിൾ മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കണം. Here it is 35 degree. Base edge is 20, height 50. This angle make it extend ചെയ്തിട്ട് 35 degree മാർക്ക് ചെയ്യാം. ഇവിടെ വരച്ചതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ അഡ്ജസും തിക്കായിട്ട് വരക്കുക കേട്ടോ. ബൗണ്ടറിയിൽ വരുന്ന അഡ്ജസ് ഒക്കെ തിക്കായിട്ട് വരക്കുക. അതുപോലെ വിസിബിൾ അഡ്ജസും തിക്കായിട്ട് വരക്കുക. ഇൻവിസിബിൾ അഡ്ജസ് ഡാഷ്ഡ് ആയിട്ട് തേർഡ് പൊസിഷനിൽ സെക്കൻഡ് പൊസിഷനിൽ ടോപ്പിൽ ഡാഷ് ലൈൻസും വരക്കുക ഇൻവിസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള. പ്രൊജക്ഷൻ ലൈൻസ് തിന്നായിട്ട് വരയ്ക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. എല്ലാം യൂണിഫോം തിക്നെസ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അവർ കാണാൻ ഒരു നീറ്റ്നെസ് ഉണ്ടാവില്ല. അതിനനുസരിച്ച് മാർക്കും കിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ. Is there any doubt? നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആവാത്തുണ്ടെങ്കിൽ പറയാം, ചോദിക്കാം.
ലൈൻസ് ഒക്കെ നേരെ എക്സ് ലൈനിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് വരണം കേട്ടോ. പ്രൊജക്ഷൻ ലൈൻസ് എക്സ് ലൈനിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് തന്നെ വരണം. ഇവിടെ കുറച്ച് ചെരിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ വരച്ചത്. ബട്ട് യു ഹാവ് ടു ഡ്രോ എക്സാക്ട്ലി പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു ദ എക്സ് ലൈൻ പ്രൊജക്ഷൻ ലൈൻസ്. ഓക്കെ, കംപ്ലീറ്റ് ആയില്ലേ? എത്ര പേര് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു? ധ്യാൻ, ഓക്കെ. നിഖിൽ ദാസ്, ഓക്കെ. ഫാത്തിമ സന, പ്രണവ് രാജ്, ഓക്കെ. നീക ശിവൻ, മുഹമ്മദ് മുവാദ്, കാളിദാസ്, കൈലാസ്, സോറി, അശ്വന്ത്, ജ്യോതിഷ്, ഓക്കെ. സോ ഓൾമോസ്റ്റ് 20 ആൾക്കാരൊക്കെ വരച്ചു കഴിഞ്ഞു വിചാരിക്കുന്നു. സോ എല്ലാവരും ഇത് ഇന്ന് തന്നെ എനിക്ക് അയച്ചു തരണം. ഓക്കെ, ഫോട്ടോ എടുത്ത് അയച്ചു തരാം. ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ അയച്ചു തരാം. നോ, അടുത്ത ക്വസ്റ്റൻ ആയിരിക്കും. റൈറ്റ് ഡൗൺ hexagonal pyramid. A hexagonal pyramid of base edge 40 mm, a hexagonal pyramid of base edge 40 mm, 40 mm, and altitude 80 mm, 80 mm, rest on one of its base edges on the HP. Base edge 40 mm and altitude 80 mm, 80, rest on one of its base edges on the HP. Rest on one of its base edges on the HP. Rest on one of its base edges on the HP. With its axis inclined at 30 degree to the HP. With its axis inclined at 30 degree to the HP and parallel to the VP. Axis inclined at 30 degree to the HP and parallel to the VP. Draw its plan and elevation. Draw its plan and elevation. Okay. Draw its plan and elevation. Complete ആയല്ലോ. സോ ഇവിടെ നമ്മൾക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് ഹെക്സഗണൽ പ്രിസം അല്ല, പിരമിഡ് ആണ്. ഓക്കെ, സോ ആ ഒരു ചേഞ്ച് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. സോ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്താണ് ഇവിടെ മാറ്റം വരുന്നത് കാണിക്കുക, അത് നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് വരച്ചാൽ മതി. ഓക്കെ, സോ hexagonal pyramid resting on one of its base edges and condition and with the axis inclined to HP and parallel to VP. So axis inclined to HP and parallel to VP. So ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവും, inclined to HP and parallel to VP. So here also axis inclined to HP. So simple question will be axis perpendicular to HP. So you have to start with top view because you can see the two shape of end face in the top view only. Okay, കാരണം ഇവിടെ നോക്കാം, ടോപ്പ് നോക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ ബേസിന്റെ ഷേപ്പ് ഹെക്സഗൺ ആണെന്നുള്ളത് കാണാൻ പറ്റും അല്ലെ. പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു HP ആക്കി വെച്ചാൽ സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റൻ ആക്സിസ് പെർപെൻഡിക്കുലർ HP ആയിരിക്കും. എന്തുകൊണ്ട്? ആക്സിസ് ഇൻക്ലൈൻ ടു HP ആണ് ക്വസ്റ്റൻ ഉള്ളത്. സോ ആക്സിസ് പെർപെൻഡിക്കുലർ HP ആയിരിക്കും സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റൻ. സോ ടോപ്പിൽ കാണുമ്പോഴാണ് ഈ ബേസിന്റെ ഷേപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ എൻ ഫേസിന്റെ ഷേപ്പ് നമുക്ക് കറക്റ്റ് കാണാൻ പറ്റുന്നത്. ഓക്കെ, ടോപ്പ് ഫേസ് ഇല്ല പിരമിഡ് ആയത് കാരണം, ബട്ട് ബേസിന്റെ ഷേപ്പ് നമുക്ക് ടോപ്പിൽ കാണാൻ പറ്റും ഹെക്സഗൺ ആണുള്ളത്. സോ ടോപ്പ് വെച്ച് തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം. ഹിയർ ഓൾസോ ഇറ്റ് ഈസ് റെസ്റ്റിംഗ് ഓൺ വൺ ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ബേസ് എഡ്ജസ്. സോ again you have to start with the one of the edges, making it perpendicular to the x line at the extreme right. Okay, by extreme right ഒരു എഡ്ജ് എക്സ് ലൈന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് വരക്കുക. അതിനെ വെച്ചിട്ട് വരച്ച് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അത് വെച്ച് വരച്ച് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം. ദെൻ ഇവിടെ വരുന്ന ചേഞ്ചസ് ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്യാം. പിരമിഡ് ആയത് കാരണം തന്നെ ഇതിന്റെ എല്ലാ കോർണേഴ്സിനും, ബേസിലെ എല്ലാ കോർണേഴ്സിനും അപ്പെക്സിലേക്ക് ഓരോ എഡ്ജസ് പോകുന്നുണ്ട് അല്ലെ. ഇപ്പൊ ടോപ്പ് നോക്കുന്ന സമയത്ത് ആ എഡ്ജസ് കാണാൻ പറ്റില്ലേ? ക്വസ്റ്റ്യൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയില്ലേ? A hexagonal pyramid of base edge 40 mm. A hexagonal pyramid of base edge 40 mm and altitude 80 mm. Altitude 80 mm.
rest on one of its base edges on the HP. Rest on one of its base edges on the HP with its axis inclined at 30 degree to the HP. Rest on one of its base edges on the HP with its axis inclined at 30 degree to the HP and parallel to the VP. Axis inclined at 30 degree to the HP and parallel to the VP. Draw its plan and elevation. Draw its plan and elevation. So, ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരു പിരമിഡിന്റെ കേസിലൊക്കെ അതിന്റെ അപ്പെക്സ് നിന്ന് ബേസ് കോർണേഴ്സിലേക്ക് പോകുന്ന ലോങ്ങർ എഡ്ജ് അത് വിസിബിൾ ആയിരിക്കും. നമുക്ക് ഇവിടെ ഫ്രണ്ടിൽ നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ എഡ്ജസ് കാണാൻ പറ്റുമല്ലോ, ഈ ഓരോ എഡ്ജസും. അപ്പൊ ഈ ഒരു പൊസിഷനിൽ നമുക്ക് ടോപ്പ് നോക്കുമ്പോഴും ആ എഡ്ജസ് വിസിബിൾ ആയിരിക്കും. സോ യു ഹാവ് ടു ഡ്രോ ഓൾ ദോസ് എഡ്ജസ്. നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ വരിക? ഓക്കെ, അതാണ് പിരമിഡും പ്രിസും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ കേസിൽ ടോപ്പിൽ നമുക്ക് ഈ എഡ്ജസ്, നമ്മൾ ഈ എഡ്ജസ് എന്ന് പറയാം സ്ലാന്റ് എഡ്ജസ്. Slant edges will be visible in the top view and you have to mark it using continuous thick lines. Okay, so ഇതിന്റെ അപ്പെക്സ് ഞാൻ ഇവിടെ പോയിന്റ് O എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പം അപ്പെക്സ് O എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാം. ബേസ് സെന്റർ വേണമെങ്കിൽ H എന്നായിക്കോട്ടെ, ബ്രാക്കറ്റിൽ H മാർക്ക് ചെയ്യാം. ആൻഡ് ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ഇതുപോലെയാണ് ഉണ്ടാവുക. ദിസ് ഇസ് ദ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ഓഫ് എ പ്രിസം. പ്രിസത്തിന്റെ കേസിലാണ് ഫ്രണ്ട് വ്യൂ റെക്ടാംഗിൾ ഇട്ടുക. പിരമിഡിന്റെ കേസിൽ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ഇറ്റ് വിൽ ബി എന്താണ് എ ട്രയാംഗുലർ ഷേപ്പ്. ബൗണ്ടറി വിൽ ബി ട്രയാംഗുലർ ഷേപ്പ്. സോ ഇതെങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ വരയ്ക്കുക? ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുക. ഈ എൻഡ്സ് നിന്ന് സാധാരണ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എക്സ്ട്രീം ലെഫ്റ്റും എക്സ്ട്രീം റൈറ്റും ഓരോ പോയിന്റ്സ് മുകളിലേക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം. ബേസിലേക്ക്, ബേസ് ആണത്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഓൾസോ ഇവിടെ നമുക്ക് ബേസ് കോർണേഴ്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ടോപ്പ് ഫേസ് കോർണേഴ്സ് ഇല്ല. ആൻഡ് ഹിയർ base corners are A, B, C, D, E, F. Okay, assuming the base corners are A, B, C, D, E, F. Okay, ഇവിടെ ബ്രാക്കറ്റിൽ പോയിന്റ്സ് ഒന്നും മാർക്ക് ചെയ്യാനില്ലല്ലോ, കാരണം രണ്ട് ഫേസ് വരുമ്പോഴാണല്ലോ ഇതുപോലെ നമുക്ക് ബ്രാക്കറ്റിൽ വരേണ്ടി വരിക. ഇതിന്റെ നേരെ താഴെയായിട്ട് വരുന്നത്. ഇതൊരു പിരമിഡാണ്. പിരമിഡിന് ഈ കോർണേഴ്സിന്റെ താഴെയോ അല്ലെങ്കിൽ മുകളിലോ വേറെ കോർണർ ഇല്ല, മിഡിലായിട്ടാണ് ഈ കോർണർ എഫക്ട്സ് വരുന്നത്. സോ അത് ഞാൻ ഓൾറെഡി ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, നൗ നമ്മൾ എക്സ്ട്രീം ലെഫ്റ്റ് നിന്ന് റൈറ്റ് നിന്ന് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തു. ദെൻ വാട്ട് യു ഹാവ് ടു ഡു ഈസ് ഡ്രോ ദ ആക്സിസ്. ആക്സിസ് ഇത് ഇവിടെയാണ് ആക്സിസ് വരിക, കറക്റ്റ് സെന്റർ പോയിന്റിൽ ഇവിടെയാണ് ആക്സിസ് ഉണ്ടാവുക. ആക്സിസ് നമുക്ക് ടോപ്പിൽ ഒരു പോയിന്റ് ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ്? അത് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയതുകൊണ്ട് അല്ലെ, ആക്സിസ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ടോപ്പ് നോക്കാൻ നമുക്ക് ഒറ്റൊരു പോയിന്റ് കാണാൻ പറ്റും. സോ അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ O ബ്രാക്കറ്റിൽ H എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത്. അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് നേരെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം എക്സ്പ്ലെയിനിലേക്ക്. ഇനി ഇവിടുന്ന് ആക്സിസ് മാർക്ക് ചെയ്യാം. കാരണം ഞാൻ ആക്സിസ് മാർക്ക് ചെയ്യുന്ന ലൈൻ നോക്കുക, ഏത് ലൈനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? ഏത് ടൈപ്പ് ലൈനാണ് യൂസ് ചെയ്തത്? ചെയിൻ ലൈനാണ് അല്ലെ. ലോങ് ഡാഷ്, ഷോർട്ട് ഡാഷ്, ലോങ് ഡാഷ്, ഷോർട്ട് ഡാഷ്, അതിനൊരു പ്രൊപ്പോർഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഓർമ്മയുണ്ടോ? 5:1 പ്രൊപ്പോർഷൻ. ഇപ്പോൾ ലോങ് ഡാഷ് ഒരു 10 mm ആണെങ്കിൽ ഷോർട്ട് ഡാഷ് 2 mm ആയിരിക്കണം. അപ്പോൾ 10 mm, 2 mm, 10 mm, 2 mm അങ്ങനെ ഉള്ള ചെയിൻ ലൈൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ആക്സിസ് മാർക്ക് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, സോ ഇതിന്റെ ലെങ്ത് 80 mm ആണ്. സോ 80 mm നിങ്ങൾ ആക്സിസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക. എക്സ്പോ ലൈനിന് 80 mm ആക്സിസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക. ദെൻ മാർക്ക് ദ അപ്പെക്സ് O. അപ്പെക്സ് O ഡാഷ് മാർക്ക് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, O ഡാഷ് മാർക്ക് ചെയ്യുക. അതുപോലെ ഈ പോയിന്റ്സ്, ഇതെത്രയാ പോയിന്റ്സ് ഏതൊക്കെയാ? A ഡാഷ് ബ്രാക്കറ്റിൽ F ഡാഷ്, എന്റെ ബാക്കിലായിട്ട് F വരുന്നത്. ദെൻ B ആൻഡ് E, സോ B ഡാഷ് ബ്രാക്കറ്റിൽ E ഡാഷ്. ദെൻ C ആൻഡ് D, C ഡാഷ് ബ്രാക്കറ്റിൽ D ഡാഷ്. സിന്റെ ബാക്കിലായിട്ട് D വരുന്നത്. സോ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്ത് ബേസ് തിക്കായിട്ട് വരക്കണം. ഓക്കെ, നൗ ജോയിൻ O dash to A dash and O dash to C dash. സോ പിരമിഡിന്റെ കേസിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ബേസ് ആദ്യം എക്സ് ലൈനിലേക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക, ദെൻ ആക്സിസ് ലൈൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അത്രയും ഹൈറ്റിലേക്ക് ആക്സിസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് അപ്പെക്സ് മാർക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പെക്സിന് ഈ രണ്ട് ലെഫ്റ്റ് എക്സ്ട്രീമിലേക്കും റൈറ്റ് എക്സ്ട്രീമിലേക്കും ലൈൻസ് ജോയിൻ ചെയ്യുക, ബൗണ്ടറി ഫോം ചെയ്യണം. നൗ ഇവിടെ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് മിഡിലിൽ ഒരു എഡ്ജ് ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യണ്ടല്ലോ, അപ്പൊ അതും കൂടെ ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യാം. ഇവിടെ ആക്സിസിന് നമുക്ക് പ്രിഫറൻസ് ഇല്ല, ബിക്കോസ് ആക്സിന്റെ നേരെ ഫ്രണ്ടിലായിട്ട് ഒരു സ്ലാൻഡ് എഡ്ജ് വരുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ആക്സിസ് ഉണ്ടാകുന്ന അതിന്റെ നേരെ ഫ്രണ്ടിലായിട്ട് ഒരു എഡ്ജ് കൂടെ വരുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതിനാണ് പ്രിഫറൻസ്, ആക്സിസ് മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതുപോലെയാണ് ഫ്രണ്ട് വ്യൂ വരിക. നോ ഇതിന്റെ സെക്കൻഡ് പോർഷൻ എങ്ങനെ വരിക? ഇതേപോലെ തന്നെ 30 degree inclined to the HP ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉള്ളത്. ആക്സിസ് ഇൻക്ലൈൻഡ്
30 degree to the HP ആണ്. ഓക്കെ, സോ ഞാൻ നേരത്തെ വരച്ചതുകൂടെ നമുക്ക് ഇവിടെ 30 ഡിഗ്രി എടുത്താൽ ശരിയാവോ? ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കാൻ പറ്റുമോ? നേരത്തെ പ്രശ്നത്തിന് ചെയ്തതുപോലെ 30 ഡിഗ്രി ഒരു പോയിന്റ് ഇവിടെ ഫിക്സ് ചെയ്ത് 30 ഡിഗ്രി ഇങ്ങനെ വരച്ച് ശരിയാവോ? ശരിയാവില്ല. ബിക്കോസ് പിരമിഡ് ആണ്. പിരമിഡിന്റെ കേസിൽ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാം, ഈ ലൈന് ദിസ് ഈസ് നോട്ട് പാരലൽ ടു ദ ആക്സിസ്. ആക്സിസ് നേരെ കറക്റ്റ് ഇതുപോലെ പെർപെൻഡിക്കുലർ അല്ല, അതിന് പാരലൽ അല്ല ഇത്. സോ ആക്സിസ് നയിക്കുന്നത് 30 ഡിഗ്രി ആയിരിക്കണം. അപ്പൊ ഇതിന്റെ പിരമിഡിന്റെ ഷേപ്പ് എങ്ങനെ കിട്ടാൻ നമുക്ക് ഈ റൊട്ടേറ്റഡ് പൊസിഷനിൽ ഇതുപോലെയല്ലേ വരേണ്ടത്, ഇതുപോലെ വരേണ്ടത്. ഓക്കെ, സെക്കൻഡ് പൊസിഷനിൽ ഇവിടെ ഇത് 30 ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ ഇത് 30 ഡിഗ്രി ആയിരിക്കുമോ? 30 ഡിഗ്രി ആയിട്ട് കൂടുതലായിരിക്കില്ലേ? സോ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഓക്കെ, ബട്ട് പോയിന്റ് സി റൈറ്റ് എക്സ്റ്റേണിൽ ഇവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ടച്ച് ചെയ്യണം. എന്തുകൊണ്ട്? കാരണം ഇറ്റ് ഇസ് റെസ്റ്റിംഗ് ഓൺ വൺ ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ബേസ് എഡ്ജ് എന്ന കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട്. സോ അതുകൊണ്ട് ഇത് ഇവിടെ ടച്ച് ചെയ്തിട്ട് തന്നെ വരക്കും വേണം. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും ഐഡിയ ഉണ്ടോ വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്? ഒന്നുകിൽ നിങ്ങൾക്ക് സാധാരണ നോർമൽ മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യാം. ഇറ്റ്സ് 30 ഡിഗ്രിയിൽ ജസ്റ്റ് ആക്സ് ആദ്യം വരയ്ക്കുക, അതിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് ഈ ബേസ് വരുന്ന വിധത്തിൽ. അപ്പോൾ ബേസ് കറക്റ്റ് അതിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ വരുന്ന വിധത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്കെയിൽ ഇതുപോലെ വെക്കാം. ഏതെങ്കിലും ഒരു പോസ്റ്റിൽ കറക്റ്റ് ഈ ലെങ്ത് ഇവിടെ നിന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ടച്ച് ചെയ്യുന്ന വിധത്തിൽ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരു ലൈൻ വരച്ച് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം. അതർവൈസ് ഇസ് ദർ എനി അതർ മെത്തേഡ്? വേറെ ഏതെങ്കിലും മെത്തേഡ് നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ? ഇവിടെ നോക്കാം, ഇത് 30 ഡിഗ്രി ആണ്, ദിസ് ഇസ് 90 ഡിഗ്രി അല്ലേ? ഈ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് 30 ഡിഗ്രി ആണ്. ഓക്കെ, ഇത് 30 ഡിഗ്രിയാണ് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞത്. ഇത് 90 ഡിഗ്രിയാണ്. അങ്ങനെയാണ് ഇത് എത്രയായിരിക്കും ആംഗിൾ വരും? അതായത് ഈ ബേസ് ഇല്ലേ, ബേസ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ആയിട്ട് മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ എത്രയായിരിക്കും? എത്രയായിരിക്കും? പ്ലീസ് കമന്റ്. സന 60, നിഖിൽ ദാസ് ഓക്കെ 60. ഓക്കെ, 60 ആയിരിക്കും അല്ലേ? റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ ആണല്ലോ. ഓക്കെ, റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ ആണ്. സോ ഇത് 90 ഡിഗ്രി, ഇത് 30 ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ ഇത് 60 ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും. സോ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ വരയ്ക്കാം. അതായത് ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് സി മാർക്ക് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, പോയിന്റ് സി മാർക്ക് ചെയ്യാം, C1 ഡാഷ് D1 ഡാഷ് മാർക്ക് ചെയ്യാം. റൈറ്റ് എക്സ്ട്രീമിൽ പോയിന്റ് സി ഉള്ളത്, അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ സി മാർക്ക് ചെയ്തത്. ദെൻ പ്രൊട്രാക്ട് ഇവിടെ പ്ലേസ് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് ആംഗിൾ ഇത് ഈ ഡയറക്ഷനിൽ ആംഗിൾ മെഷർ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, എത്ര ആംഗിൾ എടുക്കണം? 60 ഡിഗ്രി. 60 ഡിഗ്രിയിൽ ബേസ് വരയ്ക്കുക. അതായത് ഈ ഇത്രയും ലെങ്ത്, ഈ സെയിം ലെങ്ത് തന്നെ 60 ഡിഗ്രിയിൽ നമ്മൾ എടുത്തിട്ട് വരയ്ക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഈ പോയിന്റ് ബി മാർക്ക് ചെയ്യാം. ആ പോയിന്റ് ബി മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഈ ലെങ്ത്, ഇത് ബി ഒ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് വരുന്നത്. സോ ഈ ലൈന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് ബി ഒ വരയ്ക്കുക. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ പോയിന്റ് അപ്പെക്സ് കിട്ടി, O1 ഡാഷ്. ഈ പോയിന്റ് ഏതാണ്? B1 ഡാഷ്, E1 ഡാഷ്, ദെൻ A1 ഡാഷ് ആൻഡ് F1 ഡാഷ്. ഇത് ജോയിൻ ചെയ്യാം. ഇത് വരക്കാനുള്ള ഒരു മെത്തേഡ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ബട്ട് നിങ്ങൾ ഈ 60 ഡിഗ്രി ആംഗിൾ അവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ആംഗിൾ എത്രയാണ്? ആക്സിന്റെ ആംഗിൾ എത്രയാണ്? ഞാൻ ഇവിടെ ചെയിൻ ലൈൻ ആണ് വരച്ചിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ. ഇത് ആക്സിസ് അല്ലേ ആക്ച്വലി? ആക്സിന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് ആണത്. ഇപ്പൊ ഇത് ഞാൻ ആക്സിന് കണ്ടിന്യൂഷൻ ആയിട്ട് ഒരു ലൈൻ വരച്ചിട്ടുണ്ട്, ചെയിൻ ലൈൻ തന്നെ. സോ ഈ ആംഗിളാണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത്. ദാറ്റ് ഈസ് 30 ഡിഗ്രി. സോ യു ഹാവ് ടു മാർക്ക് ദാറ്റ് ആംഗിൾ ഫൈനലി. വരയ്ക്കാനുള്ള കൺവീനിയൻസ് നിങ്ങൾ ഈ ഭാഗം വെച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താലും അവസാനം മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആംഗിൾ നമുക്ക് ഗിവൺ ആംഗിൾ ആണ് 30 ഡിഗ്രി. ഓക്കെ അല്ലേ? നൗ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത അതേ മെത്തേഡ് തന്നെ എല്ലാ പോയിന്റ്സും നേരെ താഴേക്ക് പ്രൊജക്ട് ചെയ്യണം. നേരെ താഴേക്ക് പ്രൊജക്ട് ചെയ്യണം. ഈ പോയിന്റ്സിനൊക്കെ റൈറ്റിലേക്ക് പ്രൊജക്ട് ചെയ്യാം. ഞാൻ ഇവിടെ വരെ പ്രൊജക്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ. ത്രൂ ഔട്ട് അങ്ങനത്തെ വളരെ വരക്കുന്നില്ല. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഇത്രയും ടോപ്പ് ഫേസ് ഇല്ലല്ലോ ഇവിടെ. ടോപ്പ് ഫേസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ഫേസ് ഇല്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബേസ് കോർണേഴ്സ് മാത്രമേ നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടാനുള്ളൂ. പിന്നെ ആകെ ഉള്ളത് അപ്പെക്സ് മാത്രമാണ്. അപ്പെക്സ് O എന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ റൈറ്റിലേക്ക് പ്രൊജക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. O1 ഡാഷ് താഴേക്ക് പ്രൊജക്ട് ചെയ്തതും ഇവിടെ ഉണ്ട്. സോ ഓരോ പോയിന്റ്സ് ആയിട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ A ആൻഡ് A1 ഡാഷ് A1, B and B1 dash, here B1, C and C1 dash C1, D and D1 dash,
D1, E and E1 dash E1, okay, F and F1 dash F1, okay. Any apex ഉള്ളത് O and O1 dash O1, okay. ഇത് ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്തും നമ്മൾ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ടോട്ടൽ ഹെക്സഗണൽ പിരമിഡിന് ടോട്ടൽ എത്ര കോർണേഴ്സ് ഉണ്ടാവും? ബേസ് കോർണേഴ്സ് 6ഉം അപെക്സ് 1, ടോട്ടൽ 7 കോർണേഴ്സ് ഉണ്ട്. ആ 7 കോർണേഴ്സ് ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് നിങ്ങൾ ബൗണ്ടറി വരയ്ക്കാണ് വേണ്ടത്. എക്സ്ട്രീം പോയിന്റ്സ് ജോയിൻ ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞത്. എക്സ്ട്രീം പോയിന്റ്സ് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ ബൗണ്ടറി വരയ്ക്കണം. ഇനി ഞാൻ ഏത് പോയിന്റിലേക്ക് വരയ്ക്കേണ്ടത്? ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് സിയിലേക്ക് വരച്ചാൽ ഇത് നമുക്ക് അങ്ങനെ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നേരെ ഓയിലേക്കാണ് വരയ്ക്കേണ്ടത് കേട്ടോ. ഏറ്റവും എക്സ്ട്രീം ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ്സ് ഡയറക്റ്റ് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടത്. ഏറ്റവും എക്സ്ട്രീം ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ്സ് ഡയറക്റ്റ് അങ്ങ് ജോയിൻ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇത് വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ പോയിന്റ്സ് കിട്ടും, അത് കുഴപ്പമില്ല. അപ്പൊ ആ പോയിന്റ്സ് നമ്മൾ അതിന് മാർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ബേസിന്റെ വിസിബിലിറ്റി ഇൻവിസിബിലിറ്റി നോക്കിയിട്ടാണ് മാർക്ക് ചെയ്യുക. സോ ആദ്യം ഇതുപോലെ ബൗണ്ടറി വരയ്ക്കുക. അതിനുശേഷം നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എൻ ഫേസിന്റെ വിസിബിലിറ്റി, അതായത് ബേസിന്റെ വിസിബിലിറ്റി ഇങ്ങനെ പ്ലേസ് ചെയ്താൽ ടോപ്പ് ഒന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് അത് കാണാൻ പറ്റാണ്. അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഉണ്ടാവും. എക്സാമ്പിൾ പ്രിസം പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ കേസിൽ ഉണ്ടാവുക. അപ്പൊ ഇതുപോലെ ഡിൽറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഈ ടോപ്പ് നോക്കുന്ന സമയത്ത് ബേസ് കാണാൻ പറ്റില്ല. സോ ബേസ് വിൽ നോട്ട് ബി വിസിബിൾ, ഹവർ സം എഡ്ജസ് ആർ വിസിബിൾ. അപ്പൊ അത് ഞാൻ ഇവിടെ ബൗണ്ടറിയിൽ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതിൽ കുറച്ച് എഡ്ജസ് വിസിബിൾ ആയിരിക്കും ടോപ്പ് നോക്കും, ബട്ട് കംപ്ലീറ്റ് വിസിബിൾ ആയിരിക്കില്ല. സോ അത് ഇവിടെ ബൗണ്ടറിയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. സോ റിമൈനിങ് എഡ്ജസ് will not be visible, so you have to mark it using dashed line. So ഇവിടെ D1 C1 ഒന്നും വിസിബിൾ ആയിരിക്കില്ല. ഓക്കെ, സോ D1 എന്ന് ഓയിലേക്ക് പോകുന്ന ലോങ്ങർ എഡ്ജ് വിസിബിൾ ആയിരിക്കില്ല. D1 C1 എന്ന് പോകുന്ന ലോങ്ങർ എഡ്ജും വിസിബിൾ ആയിരിക്കില്ല, സ്ലാൻഡ് എഡ്ജ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ലോങ്ങർ എഡ്ജ്, വേറെ ഏതാ ലോങ്ങർ എഡ്ജ് വരുന്നത്? ഓൾറെഡി ബി ഒയും ഇ ഒയും ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് എഫ് ഒ ആണ്. ഇവിടെ എഫ് വിസിബിൾ ആണ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ എഫ് ഒ വിസിബിൾ ആയിരിക്കും. എ വിസിബിൾ ആണ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ എ ഒ വിസിബിൾ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ ഇതുപോലെയാണ് ഒരു പിരമിഡിന്റെ കേസ്. നമുക്ക് സ്ട്രേറ്റ് പൊസിഷനിൽ, ആക്സിയൽ പൊസിഷനിൽ ടോപ്പ് ഉണ്ടാവും. ആക്സിസ് ഇൻക്ലൈൻ ടു ദ എച്ച് പി ആൻഡ് പാരലൽ ടു ഇ പി ആയിട്ട് വരുന്ന സമയത്തുള്ള ടോപ്പ് ഇതുപോലെ ഉണ്ടാവാം. ക്ലിയർ ആണോ പറഞ്ഞത്? ക്ലിയർ ആണോ? ക്ലിയർ? എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം കേട്ടോ. ക്ലിയർ ആവാൻ എവിടെയെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. ഓക്കെ, വാട്ട് അബൌട്ട് അതേഴ്സ്? ക്ലിയർ? ക്ലിയർ? ഓക്കെ, okay, so you can do it watching the record video അല്ലേ? റെക്കോർഡ് വീഡിയോ വാച്ച് ചെയ്ത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യല്ലോ. ഓക്കെ, then I shall move to next problem. ഓക്കെ, നമുക്ക് കുറച്ച് ഡിലേ ആണ്, സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ച് സ്പീഡാക്കാനുണ്ട്. ഇത് നിങ്ങൾ റെക്കോർഡ് വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക കേട്ടോ. ഓക്കെ, സോ റൈറ്റ് ഡൗൺ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. Okay, before that, these are the cases when the object is resting on HP. Okay, suppose the object is on VP. If the object is resting on VP with axis inclined to VP, how will you start? If the object is resting on VP, vertical plane, on one of its base edges, okay, and axis inclined to VP and parallel to HP, how will you start? What will be the simple position and how will you start? No idea. If the axis is inclined to VP, what will be the simple position? Yes, Nikhil Das, perpendicular to VP. Alle? If the axis inclined to VP, simple position will be axis perpendicular to VP. Okay, so object like this, ഇതുപോലെ ഉണ്ടാവാം. Okay, axis inclined to VP. Assume this is the VP and axis inclined to VP like this. Okay, so
Simple position will be axis perpendicular to VP. So in this position നിങ്ങൾ ഏത് വ്യൂ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം? ഏത് വ്യൂ ആണ്? In which view you can see the true shape of n face? N face ന്റെ true shape കാണുന്നത് ഏത് വ്യൂല? When the axis is perpendicular to VP, front, അല്ലേ? So you have to start with the front view. Okay, front view വെച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം. So if the object is resting on one of its base edges, ഇതേ കണ്ടീഷൻ തന്നെ നമ്മളിവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യാം. So നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കാണാൻ കഴിയില്ല കേട്ടോ. ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ അധികം ഇതുപോലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവില്ല, ബട്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റി എക്സാമിന് ഇങ്ങനെ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഓക്കെ, ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും ആക്സിസ് inclined to HP and object resting on HP ഉള്ള കേസസ് ആണ്. So you should know this also. So അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആക്സിസ് inclined to VP ആണ്, ആക്സിസ് perpendicular to VP ആയിരിക്കും simple portion, and you should draw like this. In the front view you can see the shape hexagon or n face shape front view visible ആവാം. So like this you have to start. Here also you can see on the right extreme one edge is perpendicular to the x line. Because here in the question it is given that it is resting on one of the base edge. Okay, അങ്ങനെ വരുന്ന കേസിൽ മാത്രമാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടത്. Resting on corner ആണെങ്കിൽ right extreme corner വരുന്ന വിധത്തിലാണ് വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. Now the corresponding top view എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും? Corresponding top view it will be like this. You have to start from the x line. Okay. Now ഇത് പിരമിഡിന്റെ കേസാണ് കേട്ടോ. ക്രിസ്തുവിന്റെ കേസാണ് നേരെ വേർട്ടിക്കൽ വരച്ചാൽ മതി. ഓക്കെ, സോ ഇതുപോലെയാണ് സിംഗിൾ പൊസിഷൻ ഉണ്ടാവും. ആൻഡ് ഇൻ ദ സെക്കൻഡ് പൊസിഷൻ വാട്ട് യു ഹാവ് ടു ഡു? സെക്കൻഡ് പൊസിഷൻ ആക്ച്വലി ആക്സിസ് ഇൻക്ലൈൻഡ് ടു VP ആണ്. Axis inclined to VP ആണ്. This line, this is actually represent the axis, so that should be inclined to the x line in the top like this. Okay, ഇതുപോലെ വരണം. This angle is 30 degrees suppose. Axis inclined 30 degree to VP. So ഇതുപോലെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട്. Okay, one edge touching the x line. Okay, ഇതുപോലെ വരക്കണം. And this base should be perpendicular to the axis. Okay, അപ്പോൾ ഈ കേസിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും അവസാനമായിട്ട് കിട്ടുന്നത് ഫൈനൽ പൊസിഷൻ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ആണ്. ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ആണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ലൈൻസ് മുകളിലേക്ക് പോയിട്ട് ഫ്രണ്ട് വ്യൂ റൈറ്റ് സൈഡ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഫ്രണ്ട് വ്യൂലാണ്. ഓക്കെ, സോ ഫൈനലി യു വിൽ ബി ഒബ്റ്റൈനിങ് ദ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ. ക്ലിയർ ആണോ? പറഞ്ഞ ക്ലിയർ അല്ലേ? ഓക്കെ അല്ലേ? നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് പ്രോബ്ലം ഇതുപോലത്തെ ഒന്ന് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, റെസ്റ്റിംഗ് ഓൺ VP ആയിട്ടുള്ളത്. Okay, then write down this question. So expect problem like this for the series exam. Okay, ഇതേപോലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യണം. നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് റെസ്റ്റിംഗ് ഓൺ HP ആണെങ്കിലും റെസ്റ്റിംഗ് ഓൺ VP ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യനും റെസ്റ്റിംഗ് ഓൺ HPയും VPയും ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയണം. ഓക്കെ, write down. Draw the projections of a square pyramid. Draw the projections of a square pyramid. Draw the projections of a square pyramid of base side 30 mm. Draw the projections of a square pyramid of base side 30 mm and axis length 60 mm. And axis length 60 mm, 60. Axis length 60 mm. When it lies on the ground, when it lies on the ground, when it lies on the ground, on one of its triangular faces, when it lies on the ground on one of its triangular faces,
ലൈസ് ഓൺ ദ വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിൻ ആക്കുക കേട്ടോ. ഗ്രൗണ്ട് എന്നുള്ളത് അത് ക്രോസ് ചെയ്ത് ലൈസ് ഓൺ ദ ഗ്രൗണ്ട് എന്നുള്ളതിന് മാറ്റി പകരം അത് വെട്ടിയിട്ട് ലൈസ് ഓൺ ദ വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിൻ, ലൈസ് ഓൺ ദ വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിൻ on one of its triangular faces, on one of its triangular faces, and axis parallel to the HP, and axis parallel to the HP. Okay, draw the projections of a square pyramid of base side 30 mm and axis length 60 mm when it lies on the vertical plane on one of its triangular faces and the axis parallel to HP. Okay, ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. സോ നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ പൊസിഷൻ ഇമാജിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലേ? ഇമാജിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? How the pyramid is resting, how the square pyramid is resting. Pyramid is resting on one of its triangular faces on VP എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. Okay, so square pyramid case ആണെങ്കിൽ there will be 4 triangular faces, അല്ലേ? 4 triangular faces will be there, and that pyramid is resting on one of its triangular faces on VP. അപ്പോൾ VP യിൽ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാണ്, ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ റെസ്റ്റ് ചെയ്യണം. Okay, on one of its triangular faces it is resting on VP like this, and also the axis parallel to the HP. അപ്പോൾ ആക്സിസ് നിങ്ങൾക്ക് അസ്യൂം ചെയ്യാം ഈ ബേസിന്റെ സെന്ററിന്ന് ഈ പോയിന്റ് നിന്ന് അപ്പെക്സിലേക്ക് പോകുന്നതാണ് ആക്സിസ്. ഓക്കെ, സോ അത് ഈ ഒരു പൊസിഷൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഇൻക്ലൈൻ ടു വി പി. ഓക്കെ, ഇൻക്ലൈൻ ടു വി പി ആയിരിക്കില്ലേ? ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? ഓക്കെ, ഇതുപോലെ പ്ലേസ് ചെയ്താൽ അപ്പെക്സ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് വി പിയിലല്ലേ? അപ്പെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വി പിയിൽ ടച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, ബട്ട് ദ ബേസ് സെന്റർ വി പിയിൽ ടച്ച് ചെയ്തിട്ടാണ് ഉള്ളത് അല്ലല്ലോ? ബേസ് സെന്റർ കുറച്ച് മുകളിലേക്ക് കുറച്ച് മാറിയിട്ടാണ് ഉള്ളത്. സോ ആക്സിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഈ ബേസ് സെന്ററിൽ നിന്ന് അപ്പെക്സിലേക്ക് പോകുന്നതാണ് ആക്സിസ്. സോ ആക്സിസ് നൗ ഇൻക്ലൈൻ ടു വി പി അല്ലേ? ആക്സിസ് ഇൻക്ലൈൻ ടു വി പി ആണല്ലോ. ബട്ട് വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് പാരലൽ ടു എച്ച് പി. അത് നമുക്ക് ലൈൻ ഇതുപോലെ വെച്ചാൽ ദിസ് ഈസ് പാരലൽ ടു എച്ച് പി എന്ന് പറയാം അല്ലേ? ഇൻക്ലൈൻ ടു എച്ച് പി ആൻഡ് പാരലൽ ടു incline to VP and parallel to HP ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതുപോലെ ഒരു ലൈൻ വെച്ചാൽ നോ ദിസ് ഈസ് ഇൻക്ലൈൻ ടു VP ആൻഡ് പാരലൽ ടു HP, അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വെക്കാം അല്ലേ? രണ്ട് കേസാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നോക്കുക, നോ ദിസ് ഈസ് ഇൻക്ലൈൻ ടു VP ആൻഡ് പാരലൽ ടു HP. ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ ആ ലൈൻ്റെ ഒരു കേസ്. അപ്പൊ അതുപോലെയാണ് ഇവിടെ ആക്സിസ് ഉണ്ടാവുക. ആക്സിസ് ഇൻക്ലൈൻ ടു VP ആൻഡ് പാരലൽ ടു HP. സോ എന്തായിരിക്കും സിമ്പിൾ പൊസിഷൻ? ക്യാൻ യു സേ what will be the simple position? നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഇൻക്ലിനേഷൻ ഓഫ് ദ ആക്സിസ് ആണോ നോക്കുന്നത്? ഓക്കെ ആണോ? Sana, top view. Question of the axis and inclination തന്നിട്ടില്ല. Okay, but you know that axis inclined to which plane? Angle തന്നിട്ടില്ല, but you can say that axis inclined to, ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആക്സിസ് ഇപ്പോൾ എങ്ങനെയുള്ളത്? inclined to HP or VP. മനസ്സിലായില്ല? ഇവിടെ ഓക്കെ, ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ പറയാം. ഇപ്പൊ എൻ്റെ കയ്യിലുള്ളത് പെന്റഗണൽ പിരമിഡാണ്. സപ്പോസ് നിങ്ങൾ ഇത് വെച്ചിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഒരു ട്രയാങ്കുലർ ഫേസിൽ ഇത് റെസ്റ്റ് ചെയ്യണം. ഇപ്പൊ ഇതുപോലെ റെസ്റ്റ് ചെയ്യണം, കാണുന്നുണ്ടല്ലോ വി പിയിൽ. ഓക്കെ, ഈ ഒരു ട്രയാങ്കുലർ ഫേസിൽ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ, ഈ ഒരു ട്രയാങ്കുലർ ഫേസിൽ അത് വി പിയിൽ റെസ്റ്റ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ,
ഇപ്പോൾ കറക്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നത് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. നൗ ഇതിന്റെ അപ്പെക്സിന്റെ പോർഷൻ എവിടെയുള്ളത്? ഇത് വി പിയിലല്ലേ ഉള്ളത്, വി പിയിൽ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ബേസ് സെന്ററോ? ബേസ് സെന്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് ബേസിന്റെ സെന്റർ അല്ലേ. ഈ ബേസ് സെന്ററിൽ നിന്ന് അപ്പെക്സിലേക്ക് നമ്മൾ ആക്സിസ് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇതിപ്പോൾ എങ്ങനെയുള്ളത്? ആക്സിസ് പാരലൽ ടു വി പി ആണ് ഉണ്ടാവുക, ഇൻക്ലൈൻ ടു വി പി അല്ലേ അല്ലേ. അപ്പെക്സ് വി പിയിലും ബേസ് സെന്റർ വി പി എന്ന് കുറച്ച് മാറിയിട്ടല്ലേ. സോ ദാറ്റ് ആക്സിസ് വിൽ ബി ആക്ച്വലി ഇൻക്ലൈൻ ടു വി പി. ഓക്കെ, സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആക്സിസ് ഇൻക്ലൈൻ ടു വി പി ആകുമ്പോൾ സിമ്പിൾ പൊസിഷൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും? ആക്സിസ് ഇൻക്ലൈൻ ടു വി പി ആണെങ്കിൽ സിമ്പിൾ പൊസിഷൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും? ആക്സിന്റെ ഇൻക്ലിനേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റിനിൽ തരേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ. ആക്സിന്റെ ഇൻക്ലിനേഷൻ ക്വസ്റ്റിനിൽ തരാതെ തന്നെ നമുക്ക് അറിയുമെങ്കിൽ ഇൻക്ലൈൻ ടു ഇ പി ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻക്ലൈൻ ടു എച്ച് പി ആണോ അറിയെങ്കിൽ you should make axis perpendicular to that respective plane to get the simple position. Okay, now this is inclined to VP, so you have to make it perpendicular to the VP. ഏത് പ്ലെയിൻ ആയിട്ടാണോ ഇൻക്ലൈൻഡ് ആ പ്ലെയിനായിട്ട് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് പ്ലേസ് ചെയ്യണം. Okay, then only you will get the simple position. So in this case axis perpendicular to VP should be the simple position. Okay, suppose നിങ്ങളോട് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറയുന്നത് നേരെ തിരിച്ചിട്ടാണ്. That is the pyramid is resting on one of its triangular faces on HP. അങ്ങനെയാണ് പറയുകയെങ്കിൽ ഓക്കെ, pyramid is resting on one of its triangular faces on the HP ഇങ്ങനെയാണ് വിചാരിക്കുക. കാണുന്നുണ്ടല്ലോ. ഓക്കെ, pyramid is resting on one of its triangular faces on the HP ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഇപ്പോൾ കാണാൻ പറ്റില്ല കറക്റ്റ്. ബേസ് സെന്റർ ഇവിടെയാണ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, ബേസ് സെന്റർ ആക്സിസ് അപ്പെക്സ് ഇവിടെയാണ് വരുന്നത്. സോ ആക്സിസ് നൗ ഇൻക്ലൈൻ ടു എച്ച് പി. സോ ഇതിന്റെ സിമ്പിൾ പൊസിഷൻ എന്തായിരിക്കും? ആക്സിസ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു എച്ച് പി ആയിരിക്കും സിമ്പിൾ പൊസിഷൻ. സോ ഇൻ ദിസ് കേസ് യു ഹാവ് ടു സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് ദ ടോപ്പ് വ്യൂ. ഓക്കെ, അപ്പൊ കറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ചെയ്യാം, അല്ലാതെ എന്തെങ്കിലും ആയിട്ട് വരച്ച് തുടങ്ങാൻ പാടില്ല. കറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ചെയ്തു തുടങ്ങാം. ആൻഡ് ഓൾസോ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വൺ തിങ്. Suppose you have drawn the simple portion in the wrong way. Okay, then further ഒന്നും നോക്കൂല കേട്ടോ. സിമ്പിൾ പൊസിഷൻ റോങ് ആണെങ്കിൽ കംപ്ലീറ്റ് സീറോ ആയിരിക്കും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സിമ്പിൾ പൊസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. നിങ്ങൾ സിമ്പിൾ പൊസിഷൻ വരക്കുന്നത് തെറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കംപ്ലീറ്റ് സീറോ മാർക്ക് ആയിരിക്കും. വേറെ നിങ്ങൾ എന്ത് വരച്ചിട്ടും കാര്യമില്ല, നിങ്ങളുടെ ടൈം ഒത്ര വേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. സോ മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് യു ഹാവ് ഡ്രോൺ കറക്റ്റ്ലി. ദ സിമ്പിൾ പൊസിഷൻ ഷുഡ് ബി കറക്റ്റ്. സോ നമ്മളിവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്? ആക്സിസ് ഇൻക്ലൈൻ ടു വി പി ആണെന്ന് നമുക്ക് ഇവിടെ മനസ്സിലായി. സോ സിമ്പിൾ പൊസിഷൻ ഷുഡ് ബി ആക്സിസ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു ദ വി പി. ആൻഡ് ഓൾസോ ഇൻ ദാറ്റ് പൊസിഷൻ when the axis perpendicular to VP you have to draw the front view first. അല്ലേ, പെർപെൻഡിക്കുലർ വി പി ആണെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ വെച്ചിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം. സോ ഫ്രണ്ട് വ്യൂവിൽ ഞാൻ ഇവിടെ വരയ്ക്കുകയാണ്. നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് സ്ക്വയർ അല്ലേ. സോ സ്ക്വയർ പിരമിഡ്. Okay, square pyramid front view you can see like this. Then the slant edges ആണ് ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്തത്. സ്ലാൻഡ് എഡ്ജസ് ആണ് ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തത്. നെയിം ഈസ് എ ഡാഷ്, ബി ഡാഷ്, സി ഡാഷ് ആൻഡ് ഡി ഡാഷ്, അപ്പെക്സ് ഒ ഡാഷ്, ബേസ് സെന്റർ എച്ച് ഡാഷ്. ഓക്കെ, ഇതുപോലെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നൗ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ സംശയം ഉണ്ടല്ലോ, ഇതെന്തുകൊണ്ട് എങ്ങനെ വരച്ചതെന്ന്. എന്താ കോർണർ എക്സ്ട്രീം വരുന്നതിൽ വരച്ചു കൂടിയ സംശയം ഉണ്ടോ? കോർണർ എക്സ്ട്രീം പൊസിഷനിൽ വരുന്നതിൽ വരച്ചു കൂടിയെന്ന് സംശയം ഉണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും? എന്തൊക്കെ സംശയം വേണ്ടതാണ് കേട്ടോ. ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ചോദിക്കാതെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് സംശയം വരുന്നു. ഓക്കെ, ഇവിടെ നോക്കാം. നമ്മൾ ഇതിനെ ചേഞ്ച് ഓഫ് പൊസിഷൻ മെത്തേഡ് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയാം. ഇനീഷ്യൽ ഒരു പൊസിഷൻ വെച്ചിട്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ അകത്ത് മാറ്റിയിട്ടാണ് അടുത്ത പൊസിഷൻ, അത് ആക്ച്വൽ പൊസിഷനിലേക്ക് വെക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ എഡ്ജ് റൈറ്റ് എക്സ്ട്രീമിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇത് ടിൽറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി റെസ്റ്റിംഗ് ഓൺ ദ ട്രയാങ്കുലർ ഫേസ് അല്ലേ. Now it is resting on the triangular face. If the edge is on the extreme right like this, that is perpendicular to the xy line, while tilting this you can see that that triangular face is on the VP. Okay, suppose a corner is on the extreme right.
ഓക്കെ, ഇതുപോലെ ഇപ്പോൾ കോർണർ എക്സ്ട്രീം റൈറ്റ് ആയിരിക്കാം. ഞാൻ അതിനെ ടിൽറ്റ് ചെയ്താൽ ഇത് റെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എവിടെയായിരിക്കും? എവിടെയായിരിക്കും റെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്? ട്രയാങ്കുലർ ഫേസിലായിരിക്കും റെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. പ്ലീസ് കമന്റ്, എവിടെയാണ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക? ഓക്കെ, നോക്കുക, കോർണർ റൈറ്റ് എക്സ്ട്രീമിൽ വരികയാണ്. നമ്മൾ ഇനി ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ടിൽറ്റ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, യു കൻ സീ, ഐ തിങ്ക് യു കൻ സീ ദാറ്റ് എവിടെയാണ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക? ഒരു ഫേസിലാണോ റെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളത്? ആണോ? കോർണർ അല്ല, സ്ലാൻഡ് എഡ്ജ്. ഓക്കെ, സ്ലാൻഡ് എഡ്ജ്. ഓക്കെ, സ്ലാൻഡ് എഡ്ജ് ആണ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, വെർട്ടിക്കൽ ഈ നമ്മൾ ലോങ്ങർ എഡ്ജ് ഇല്ലേ, ഇതിലുള്ള ലോങ്ങർ എഡ്ജ് ഇല്ലേ, ഈ ലോങ്ങർ എഡ്ജ് ഏതെങ്കിലും റെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടാം. അങ്ങനെയുള്ള കണ്ടീഷൻ വേറെ ചോദിക്കും കേട്ടോ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ. ഓക്കെ, നമ്മളിവിടെ ട്രയാങ്കുലർ ഫേസ് റെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ അങ്ങനെ ചോദിക്കാം. സ്ക്വയർ പിരമിഡ് റെസ്റ്റിംഗ് ഓൺ വൺ ഓഫ് ഇറ്റ് സ്ലാൻഡ് എഡ്ജസ് ഓൺ ദ എച്ച് പി ഓർ ഓൺ ദ വി. അങ്ങനെയുള്ള കേസും വരാം. അങ്ങനെയുള്ള കേസ് വരുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് റൈറ്റ് എക്സ്ട്രീമിൽ കോർണർ വരുന്നതിൽ വരക്കേണ്ടി വരും. ബട്ട് ഇൻ ദിസ് കേസ് യു ഹാവ് ടു ഡ്രോ ലൈക്ക് ദിസ്. ഇതെല്ലാം ഓരോരോ പ്രോബ്ലംസ് ആട്ടോ, ഞാൻ ഈ പറയുന്നതൊക്കെ ഓരോരോ കേസസ് ആണ്, ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരാം. ഓക്കെ, നൗ ഫ്രം ദിസ് യു ഹാവ് ടു ഡ്രോ ദ ടോപ്പ് വ്യൂ. ടോപ്പ് വ്യൂ കിട്ടുന്നതിന് എക്സ്ട്രീം റൈറ്റും എക്സ്ട്രീം ലെഫ്റ്റും എക്സ്ട്രീമിലേക്ക് പ്രൊജക്ട് ചെയ്യാം. ദെൻ ദ ആക്സിസ് ലൈൻ, ആക്സിസ് ഇതുപോലെ പ്രൊജക്ട് ചെയ്തതിനു ശേഷം ലെങ്ത്, ആക്സിസ് ലെങ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എത്രയാണുള്ളത്? ഇറ്റ്സ് 50 അല്ലേ, 60 ആണ്. ആക്സിസ് ചെയിൻ ലൈൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ചെയിൻ ലൈനിൽ ആക്സിസ്. ഓക്കെ, നൗ join all this to get the boundary of the pyramid in the top view. Okay, ഇനി നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഇതിനകത്ത് ഏതൊക്കെ കോർണേഴ്സ് വിസിബിൾ ആവാം? Which all corners will be visible in the top view? നോക്കട്ടെ ആർക്കൊക്കെ പറയാൻ പറ്റും ഏതൊക്കെ കോർണേഴ്സ് ആയിരിക്കും ടോപ്പ് വ്യൂ വിസിബിൾ ആവുക? പെട്ടെന്നില്ല. അറിയാം, ഞാൻ നേരത്തെ ടോപ്പ് വ്യൂവിനെ ബേസ് ചെയ്ത് ഫ്രണ്ട് വ്യൂവിൽ ഏതൊക്കെയാണ് വിസിബിൾ ആവുമെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ, ഓർമ്മയുണ്ടോ? ടോപ്പ് വ്യൂവിനെ ബേസ് ചെയ്ത് ടോപ്പ് വ്യൂവിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഹെവി ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂവിൽ വിസിബിൾ ആവുന്നില്ലേ? അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെയും നമ്മളിപ്പോ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ വെച്ചാൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഹെവി ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും നമുക്ക് ടോപ്പ് വ്യൂ വിസിബിൾ ആവുക. നോക്കാം, നമ്മളതിനെ വ്യൂ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഡയറക്ഷനിലാണ്, ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഒബ്സർവറിന് അടുത്ത് വരുന്ന പോയിന്റ്സ് എയും ബിയും ആണ് അല്ലെ? ഡിയും സിയും ഒബ്സർവറിന്റെ അടുത്തല്ല ഉള്ളത്. അത് നോക്കാം, ഡയറക്ഷൻ നോക്കാം, വ്യൂ ഡയറക്ഷൻ. നമ്മളിനി ടോപ്പ് പറയുമ്പോൾ ഈ ഡയറക്ഷനിലാണ് വ്യൂ ചെയ്യാം. ഇനീഷ്യലി ഇതുപോലെ ഉള്ളത്. ഓക്കെ, ഇനി ഇവിടുന്ന് വ്യൂ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒബ്സർവറിന്റെ അടുത്ത് വരുന്ന ഈ രണ്ട് കോർണേഴ്സ് വിസിബിൾ ആയിരിക്കും. സോ എ ഡാഷ് വിസിബിൾ ആയിരിക്കും, എ വിസിബിൾ ആയിരിക്കും, ബി വിസിബിൾ ആയിരിക്കും. ബിന്റെ നേരെ താഴെയായിട്ടാണ് സി ഉള്ളത്. സോ ഇറ്റ് വിൽ നോട്ട് ബി വിസിബിൾ. എന്റെ താഴെ ഒരു ഡി ഉണ്ട്, അതും വിസിബിൾ ഇല്ല. വാട്ട് അബൌട്ട് അപ്പെക്സ്? അപ്പെക്സ് ഇങ്ങനെ മുമ്പോട്ടും തള്ളിക്കട്ടെ, ഇത് എന്തായാലും കാണാൻ പറ്റില്ല. അപ്പെക്സിന് അപ്പെക്സ് എന്താ കാണാൻ പറ്റില്ല. സോ ഈ അപ്പെക്സ് എന്തായാലും നമുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യാം, വിസിബിൾ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ ഇതുപോലെയാണ് ടോപ്പ് ഉണ്ടാവുക. ഇനി നമ്മുടെ കണ്ടീഷൻ എന്താ? ഇറ്റ് ഈസ് റെസ്റ്റിംഗ് ഓൺ ട്രയാങ്കുലർ ഫേസസ് ഓൺ ദ VP അല്ലെ? ട്രയാങ്കുലർ ഫേസസ് ഓൺ ദ VP. സോ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പറയുന്ന സമയത്ത് ആ റെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ട്രയാങ്കുലർ ഫേസ് നമ്മളിവിടെ ഒരു എഡ്ജ് വരച്ചില്ല റൈറ്റ് എക്സ്ട്രീമിൽ, ആ എഡ്ജ് കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്യുന്ന ട്രയാങ്കുലർ ഫേസ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഇത് റെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് വരയ്ക്കാൻ. ഓക്കെ, ദ ട്രയാങ്കുലർ ഫേസസ് ഓൺ VP എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, ട്രയാങ്കുലർ ഫേസസ് ഓൺ VP എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, ആ ട്രയാങ്കുലർ ഫേസ് ഈ റൈറ്റ് എക്സ്ട്രീമിൽ വരുന്ന ഈ എഡ്ജ് കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്യുന്ന ട്രയാങ്കുലർ ഫേസ് ആയിരിക്കും, വിച്ച് ഈസ് OBC. OBC നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ടോപ്പിൽ കാണുന്നില്ലേ, ദിസ് ഈസ് OBC. OBC ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ലൈനായിട്ട് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിലും ആക്ച്വലി ദിസ് ഇസ് എ പ്ലെയിൻ. ഓക്കെ, ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞ ഓർമ്മയുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇവിടെ ഒരു എഡ്ജ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നുള്ളതെങ്കിലും ഇത് ആക്ച്വലി ഇറ്റ്സ് എ പ്ലെയിൻ. സോ അതെങ്ങനെ മനസ്സിലാവുന്നത്? സി എന്നുള്ള ഒരു പോയിന്റും കൂടെ വെക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും, കാരണം ഇവിടെ 3 പോയിന്റ് ഉണ്ട്. സോ ഇറ്റ്സ് എ പ്ലെയിൻ. ഓക്കെ, ബിയുടെ താഴെ സി ഉണ്ട്. സോ
This triangular face should be on the VP. അപ്പോൾ VP ടോപ്പിൽ വരുന്ന വ്യത്യാസം എന്താ? If a point is on VP, its top will be on X-plane. നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. Point is on VP, its top will be on X-plane. Similarly, if a face or a line is on VP, the top view of that line will be on the X-plane. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താ? ഈ ലെങ്ത് മെഷർ ചെയ്യാം. O to B length measure ചെയ്യാം. Measure this length and mark it here. Okay, ഈ സെയിം ലെങ്ത് ഇവിടെ അപ്പൊ ആക്ച്വലി നമ്മൾ ഇതിനെ ഒന്ന് ടിൽറ്റ് ചെയ്യാണ്, തിരിച്ചു വെക്കുക ചെയ്യുന്നത്. ഇങ്ങനെ ബി ഓല് റെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് മാറ്റി വെക്കുക ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള എഡ്ജസ് എങ്ങനെ വരണം? ഇവിടെ ബി വരും, B1 C1, here it will be O1 and ഇതുപോലെ വരും. ഇതെങ്ങനെ നിങ്ങൾ മാറ്റി വരയ്ക്കുക? നിങ്ങൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും വരയ്ക്കുക? നിങ്ങൾ എങ്ങനെ വരക്കണം ഇത്? ഫസ്റ്റ് ഈ ലെങ്ത് മെഷർ ചെയ്ത് വരച്ചു, ഓയും ബിയും മാർക്ക് ചെയ്തു. നെക്സ്റ്റ് ഈ പോയിന്റ് കിട്ടാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? ബി എന്ന് എയിലേക്കുള്ള ലെങ്ത് കോമ്പോസിറ്റ് എടുക്കുക, ഒരു ആർക്ക് വരയ്ക്കണം. ദെൻ ഓ എന്ന് എയിലേക്കുള്ള ലെങ്ത് ദിസ് ലെങ്ത് മെഷർ ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് ഓയിൽ ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ആർക്ക് വരയ്ക്കുക. രണ്ടും കൂടെ മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് ആയിരിക്കില്ലേ? ട്രയാങ്കിൾ വരയ്ക്കാൻ പറ്റില്ലേ? ഓക്കെ, ലെങ്ത്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, എഡ്ജിന്റെ ലെങ്ത് ഉണ്ടെങ്കിൽ ട്രയാങ്കിളിന്റെ എല്ലാ പോയിന്റ്സ് ട്രയാങ്കിൾ വരയ്ക്കാൻ പറ്റുമല്ലോ. സോ അതേ മെത്തേഡിൽ നമുക്കിവിടെ എ ആൻഡ് ബി A1 D1 ആക്സിസ് മാർക്ക് ചെയ്യാം. ആക്സിസ് മാർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ കറക്റ്റ് മിഡിൽ പോയിന്റ് എടുത്തിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യണം. നൗ ഫൈനലി ദ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ. ഫ്രണ്ട് വ്യൂ വരയ്ക്കാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? എല്ലാ പോയിന്റ്സും നേരെ വേർട്ടിക്കൽ ഡയറക്ഷൻ ലൈനിൽ പ്രൊജക്ട് ചെയ്യാം. ഇതുപോലെ ലൈൻസ് പ്രൊജക്ട് ചെയ്യാം. ആൻഡ് ഫ്രം ദ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ draw lines towards the right like this. Okay, അപ്പോൾ ഇനി ഇവിടെ നോക്കുക, A1 and A dash meet ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും A1 dash. Then B1 and B dash meet ചെയ്യുന്നത് B1. C1 and C dash ഇവിടെ തന്നെയാണ് വരുന്നത്. Okay, B1 C1 ഈ ഒരു പോയിന്റിലാണ് ഇടുന്നത്. So this will be C1 dash. Then D dash and D1 dash. Apex O1 and O dash. O1 dash. ഇതുപോലെ നമുക്ക് 4 പോയിന്റ്സ് കിട്ടും. Now join the points to form the boundary. Extreme points join ചെയ്യാം. So this will be the boundary of front view. Front view ന്റെ boundary ആണ് ഇവിടെ വരച്ചിട്ടുള്ളത്. Now നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് നോക്കേണ്ടത് ഇത് ഇതുപോലെ എൻ ഫേസിന്റെ വ്യൂ ആണ്. എൻ ഫേസിന്റെ വ്യൂ എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ്. ഇതുപോലെ റസ്റ്റിംഗ് പോയിന്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഫേസ് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? ഫേസ് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? ട്രയാങ്കുലർ ഫേസിൽ റസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ ഫേസ് എൻ ഫേസ് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? പറ്റുന്നില്ലേ? ചെറുതായിട്ട് കാണുന്നില്ലേ? ചെറുതായിട്ട് കാണുന്നില്ലേ? സോ അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെയും നമുക്ക് ചെറുതായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ base is visible in the front view, so all edges of the base will be continuous thick line. Okay, for remaining ആയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു എഡ്ജ് മാത്രമേ ബാക്കിയെല്ലാം ബൗണ്ടറിയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതും കൂടെ thick ആയിട്ട് വരക്കുക. ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ വരച്ചത്? Because the base is visible in the front view at this position. ഇനി ജോയിൻ ചെയ്യേണ്ടത് ലോങ്ങർ എഡ്ജസ് ആണ്. ലോങ്ങർ എഡ്ജസ് രണ്ടെണ്ണം ഓൾറെഡി വന്നിട്ടുണ്ട്, റിമൈനിങ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട്. അതെങ്ങനെ വരണം? അത് വിസിബിൾ ആയിരിക്കും, ഇൻവിസിബിൾ ആയിരിക്കും? വിസിബിൾ ആയിരിക്കോ ഇൻവിസിബിൾ ആയിരിക്കോ? ഇവിടെ നമ്മൾ കുറച്ച് ഇമാജിൻ ചെയ്യണം കേട്ടോ. ഇമാജിൻ ചെയ്ത് തന്നെ ചെയ്യണം. അതായത് നമ്മളിവിടെ ഈ റസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ഫേസ് ഇതാണ്, ഈ ഒരു ഫേസ് റസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് എഡ്ജസ് നമുക്ക് ഫ്രണ്ടിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? ഇല്ലല്ലോ. നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഈ എഡ്ജ് കാണുന്നുണ്ടാവും, ഇത് കാണുന്നുണ്ടാവും അല്ലെ, പിന്നെ ഇതും കാണുന്നുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതുപോലെ ഈ കേസിൽ
റസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു ട്രാൻസ്ഫർ കേസിലെ 2 എഡ്ജ് നമുക്ക് ഫ്രണ്ട് വ്യൂല് കാണാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പൊ റസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഏതിലാണ്? ഒ ബി സിയിലാണ്. ഇപ്പൊ ഒ ബി സിയിലുള്ള ലോങ് എഡ്ജ് എന്നത് ബി ഒ ആൻഡ് സി ഒ. അത് ഫ്രണ്ട് വ്യൂ വിസിബിൾ ആയിരിക്കില്ല. സോ യു ഹാവ് ടു മാർക്ക് ഇറ്റ് യൂസിങ് ദാറ്റ് ലൈൻ. ഇതുപോലെ ഓക്കെ, ഇതേപോലെയാണ് വരക്കേണ്ടത്. സോ ഇന്ന് കുറച്ച് അധികം ഉണ്ട്, ബട്ട് യു ഹാവ് ടു കംപ്ലീറ്റ് ഇറ്റ് എനിവേ. ഓക്കെ, എന്തായാലും റെക്കോർഡ് വീഡിയോ നോക്കിയിട്ട് 2 പ്രോസസും വരച്ച് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഇനിയിപ്പം നാളെ എക്സാം ആണ്, ബട്ട് സൺഡേ ഉണ്ടല്ലോ, അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ശരിക്കും നോക്കണം, ഇതിന്റെ ഈ പാട്ടറിനെല്ലാം എക്സാമിന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരും. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആണോ? ക്ലിയർ ആണോ? ഓക്കെ ഓക്കെ, ഇതിനകത്ത് ഡയമെൻഷൻസും കൂടെ മാർക്ക് ചെയ്യാം കേട്ടോ, അതും കൂടി ശ്രദ്ധിക്കാം. ഡയമെൻഷൻസും കൂടെ മാർക്ക് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. നിങ്ങൾ ആ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായാലും ഇന്ന് തന്നെ എനിക്ക് അതിന്റെ ഫോട്ടോ അയച്ചു തരാം കേട്ടോ. ഓക്കെ, ബാക്കിയുള്ളത് പിന്നെ ടൈം എടുത്ത് എക്സാം, നമുക്ക് എക്സാം കൂടെ കഴിഞ്ഞിട്ട് മതി. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.